Good morning. It's a beautiful day to worship service. 괜찮으십니까? I sincerely congratulate the Virginia Fellowship Church to be first year the autonomous church and 18th year's church anniversary. This is a great day. May this anniversary to your church be a sign of continued good work and blessed gospel ministry. Now is the crucial time today's Christian church. We face the very unusual circumstance and unusual happening in the outside church and inside church. Difficult and different as these many challenges, we also spiritual opportunity to God. So, opportunity to ask anew, we're going to ask one question. What does church have to do today's challenge? Unfortunately, today's main church want nothing to do with Jesus Christ. I don't know you agree or not. I can feel that. I visited many church. What I mean is this: many of assumption of Christian make us church bears only most insufficient resemblance to what Jesus teach about the subject. They are the great riches today's text what you read, Matthew chapter 16 verse 18. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. I love this last sentence, last phrase. The gate of the hell shall not prevail against it. I'm going to give only about 15 minutes. I'm going to share this in English version, today's message. So we are going to start the middle of today's verse and walk out way outward. First thing, church. We may protest when the world assumes that church means building. Even many believers too. But say no, the church is the people. But I'm going to ask, but what is our reality? How much our time do we spend talking about church property and church finance? How often do we say we want to get more people through the door and numerical church growth? Have we not got locked into the idea that church is a building and institution? But what did the word church originally mean? It did indeed mean the people, and they did not have their own building, gathered instead in the large room owned by the believers. At the time, they don't have any church building. But more specifically, that church come from the word in the early Greek language to indicate, listen very careful, the calling out of people to assemble. The calling out of the people to assemble. That's split down that literally it to call out the people, and that can mean assembly of people. We are called out people. That's the original definition, church. So we assemble for the worship because God in Christ has called us out to be distinct from the world.
So we are called out from the world and set apart a special purpose. This stand in church, our primary concern are all located in a single word. Does our worship reflect the Christ who called us out? I believe so, this church. Our living as a distinct call out to people? How are we cooperating with the Holy Spirit who is calling other people out of the worldliness to join us as a Christ's new community? Church is Christ's new community. Very distinct to another thing. Second, my challenge is my church. My church. There is a healthy way in church people say, my church. I believe everybody say, this is my church. That's great. But that can mean this is the congregation where can I love and be loved and work out my disciple. That's good. But trouble is, too many churchgoers say, my church, it means something else. Believe it or not, something else. A couple of years ago, Gallup poll just asked churchgoers, what is the church's first primary thing? Well, almost 89% from the pastor, we go to evangelize and go to the community. But church folks said, 70% say, take care of my thing, take care of my family. This is nothing wrong, but priority. Priority. The trouble is too many churchgoers say my church means something else. They act if they own church or as if church solely exists to benefit that should conform their taste and prejudice. I like this style. I like this way church. From own self-interest. But Jesus here who say, my church. The church belonged to him. It is his. In Paul's term in the Ephesians said, church is the body of Christ. And also he emphasized, church is the head of the, Jesus is the head of the church. Not so many years ago, I was popular in some Christian circle. I participated. The preacher declared this claim. Jesus wants his church back. I never thought about that. Our Lord Jesus asked us, give me back my church. You know what? I think we could do hearing that again. In his church, not ours. The church belongs to Jesus Christ. Do we need to hand back? Thirdly, I build my church. I will my church. One of my supervisor, denomination leader, he just shared his experience. He said, I used to say that whichever town he went to the United States, in local Christian always told him the same thing, very similar thing. This is the hardest place in the country for the gospel, for evangelism. Now, some of them might reflect the general difficulty we have in the present climate of sympathy to Christianity. I can agree that. But I'm going to ask you, what is the alternative? What is your alternative? If you are faithful follower, what is our alternative? If you are to believe some Christian, it is to batten down the hatches and simply ensure that
my local congregation will see me out. And once I'm dead, it can close. Maybe you can find about many churches when you're driving around. Beautiful church building. They have a long, wonderful history, but almost empty. If that attitude shocked you, let me assure you that it is widespread among the churches. Yet whatever is difficulty, it must be clear that Jesus has a big vision for his church. It is built. Amen? It is built. No matter what, you participate or not, Jesus said that I'm going to build the church. Let us not have any argument about quality versus quantity. Jesus wants to both. He wants to build both quality of spiritual life, holiness, and he wants to build the quantity those who follow the evangelism. God is servant. And if that means anything, it means that he has more free will than we do. It is Jesus who promised to build his church. He promised that. We want to see it grow too, but Jesus will be the one who make the growth take place. He is the one. We may or may not use a popular program, but our attitude to ask Jesus what he wants to do, what he's doing. We then seek to join rather than us try control or even manipulating things in our religious technique, our own experience. Instead, we place ourselves in position of vulnerability rather than of control. Instead of taking charge ourselves, we ask Jesus to take that position. If he is build his church, then requires us to be depend upon him, and therefore seek hear his voice and respond. Finally, you are Peter, and on this rock I will build my church. Here is another challenging thought, something that goes against many our natural instinct. We use the popular fancy word these days. If we want to church grow more, then it would not be obvious that be able to include more people in church. We should lower bar for entry. Everybody come. Yes. But shouldn't you make church membership easier? Besides, we do not like the embarrassing or intimidating question, nor we do not want to appear judgmental. This is kind of a new trend, many churches. I love that. But it's not, I love that. We have to think about it. That should start to increase in number, maybe. But if you read today's text again, Jesus sees it differently. Jesus says, I want to build much on this rock, not our popular or cultural thing. When he said, you are Peter, and on this rock, I built my church. Read one more time. His sure respond with what Peter has just done. Peter has just confessed his faith in Jesus as the Messiah. Jesus grew his church by confession of faith in him. If you lower the bar, you stop being the church. Because church is a body of people who have faith in him. You might inflate your number in short term,
but the long term you will no longer be the church. You might be just about be religious club, but you will no longer be the church of Jesus Christ. Church holder, aspiration, people, namely to make a radical discipleship of Jesus Christ. Set the bar high, make it worth the live. I'm going to make a close in conclusion. Yes, our church faced all kind of challenge and difficulty today. Probably God not probably, God knows that. But God does not change His principle. But part of our problem is that we have allowed ourselves to believe distorted account of what church is. When you return to the teaching of Jesus about the church, we have every reason to believe God has given us hope future. Let us put our house in order. Let us be humbly depend upon Jesus Christ. And then let us face the world with confidence in Him and His gospel. 아멘. 우리 현 목사님이 저에게 영어와 한국말로 설교를 부탁했는데 제가 여러 가지 패러프를 할까 센텐스 바이 센텐스로 할까 하다가 아무래도 그 메시지 다이내믹으로 한국 문화권에서 한국말로 나중에 하고 그러는 게 좋을 것 같아서 이 시간은 제가 한국말로 오늘 말씀을 중심으로 해서 한 20분 정도 하고 마치도록 하겠습니다. 아멘이시죠? 예. 먼저 우리 사랑하는 현 목사님, 뭐 친구라고 해도 괜찮습니다. 저하고 거의 한 30년 제 후배니까 벌써 그렇게 됐네요. 30년 맞습니까? 예. 제가 1990년대에 졸업했으니까 거의 30년 됐네. 우리 사랑하는 우리 후배께서 참 저희 집 가까운데 이렇게 아름다운 교회에 목사님 되셔서 저는 1년 동안 정말 아름답게 이루어진 것 감사합니다. 교회가 생명체입니다. 저는 마이크로바이올로지로 생명체 공부를 했기 때문에 생명에 대한 그 신비스러움, 뭐 여러분도 느끼겠지만, 제가 목회하기 전에는 이제 당뇨병을 연구하고 그랬었거든요. 그 바이러스로 인한 그런 거. 그런데 교회에 제가 이 사역을 하면서 참 신비로운 교회라는 것이. 물론 사도 바울도 우리 교회를 생명체로 말씀하셨습니다. 생명체. 그래서 생명체에는 반드시 이런 현상이 일어나야 됩니다. 태어나고 성장하고 성숙해지고 성숙해진 다음에 어떻게 되냐면 배가해야 됩니다. 배가해야 됩니다. 멀티플라이. 그래서 우리 펠로십 교회에서 이렇게 배가한 것, 독립된 것, 저는 대단히 성경적이라고 믿습니다. 여러분들 어떻게 생각하죠? 저를 이렇게 믿습니다. 그래서 우리가 이 교회가 1년 된 정말 생명체로 새롭게 부모에서 떨어졌다는 이런 의미로 굉장히 의미 있는 시간을 봅니다. 이제 1년뿐이 안 됐지만은 독립한 지 우리가 오늘 시간에는 교회를 한번 다시 생각할 수 있는 귀한 기회라고 믿습니다. 교회. 우리가 너무 익숙해 있는 교회 가자. 뭐 믿지 않는 사람도 교회에 대해서 어떤 그 나름대로 그 패러다임이 다 있습니다. 오늘 저는 딱 한 절 마태복음 16장 18절 중심으로 뭐 한 15분 정도뿐이 안 주어졌으니까 짧게 좀 생각해 보도록 하겠습니다. 물론 저보다도 선배 되신 우리 여러분들께서 지난 몇십 년 동안 신앙생활하면서 항상 위기고 어렵다고 이런 얘기들을 많이 들으셨을 겁니다. 근데 제가 개인적으로 경험한 걸 봐서는 저는 70년대 말에
미국에서 신앙생활을 처음 시작하면서 지금까지 이제 교단 일도 하고 개교회 담임 목회도 하고 또 유수 사역도 하고 이렇게 보면서 정말 이 시대에 우리 교회들이 너무너무 어려운 것 같습니다. 객관적으로 보면. 왜냐하면 저 같은 경우는 지난 25년 전만 해도 1년에 제가 교회를 20여 개 개척하는 데 도와주고 했거든요. 그중에 많은 교회가 한인교회 되고. 근데 지금 거의 한 25년, 30년 지난 다음에는 1년에 특별히 이제 다른 언어권은 좀 틀리지만 한국권 같은 경우는 1년에 두세 개 교회 개척하기가 어렵습니다. 그리고 잘 성장하던 교회들이 굉장히 침체된 교회들이 많습니다. 제가 보는 이 개인적인 객관적으로도 교회가 지금 굉장히 위기와 도전, 그리고 우리가 바깥에 나가면 특별히 미국에 온 지 오래되신 분들은 미국이라는 사회가 점점 크리스찬 돔에서 포스트 크리스찬 돔으로 기독교 문화권에 대해서 전혀 호혜감을 갖지 않습니다. 제가 처음에 미국 갔을 때는 썬데이에 교회만 갈 수밖에 없었어요. 제가 그때 신앙인 아니었지만 교회뿐이 갈 데가 없었어요. 그런 걸 봐서도 우리 교회 바깥도 굉장히 교회에 대해서 터프합니다. 이럴 때에 우리가 교회를 어떻게 섬기고 교회를 통해서 어떻게 하나님의 뜻을 이룰 것인가, 굉장히 우리에게 숙제입니다. 그러나 더 아픈 것은, 저는 우리 펠로십 교회를 얘기하는 것이 아니고 우리 한인교회를 얘기하는 게 아니라 우리 앵글로 또 그 트레디셔널 교회를 많이 방문하면 교회들이 많이 변형되어 있습니다. 양심 있는 목회자로서, 성경을 보는 사람으로서, 야, 이거는 교회가 이러면 안 되는데, 그런데 이거에 대해서 볼드하게 얘기할 수 있는 분위기가 아니에요. 이럴 때 우리 하나님께서는 어떻게 하실 것인가? 하나님이 어떻게 하실까? 이런 고민을 해봅니다. 전 요새 책을 쓰면서 미셔널 처치, 이런 책을 쓰면서 사도행전을 많이 보게 됐습니다. 뭐 내용을 몰라서가 아니라 자꾸 보는데, 그런데 하나님이 인도하는 프린시플이 있으시더라고요. 그러니까 우리가 그 하나님이 이끌어 가시는 영적 파도에 타지 못한다면은 우리 교회들도 어느 날 이제 우리들이 예배들을 이런데 우리가 이제 장례 지나고 떠나면 이 교회가 뭐 또 다른 사람이 사든지 뭐 이런 우리가 있는 동안에 제가 미국 교회 가면은 우리 장례식 할 때까지마다 우리 교회가 버텼으면 좋겠다 이런 분들이 있어요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 근데 이런 분들, 이런 교회가 생각보다 굉장히 많습니다. 근데 제가 볼 때는 사도행전에 분명히 나와 있는 것이, 여러분 사도행전에 나와 있는 대표적인 교회가 뭡니까? 우리의 모델을 삼는 예루살렘 교회, 그러고 나서 안디옥 교회가 있는데, 이 예루살렘 교회와 안디옥 교회에 공통점이 있지만 거기서 우리가 뭘 읽어야 되냐면 하나님이 이미 하나님의 프린시플이 있습니다. 그것이 사도행전 1장 8절에 있는 말씀을 잘 묵상하고 마태복음 28장 19절에 있는 말씀의 그레이트 커미션을 보면은 하나님은 이 땅에 있는 모든 교회가 예루살렘 교회에서 안디옥 교회에 가는 방향으로 흘러간다고 미리 얘기하시는 겁니다. 그러니까 예루살렘 교회가 예수님의 제자에 분명히 예수님이 가르쳐 줬을 때 그걸 들었어요. 그런데 잊어버렸습니다. 예루살렘 교회는 아름다운 교회입니다. 내적인 에너지가 충만한 교회였어요. 그러나 하나님은 거기서 멈추는 걸 원치 않으셨기 때문에 그들에서가 아니라 환경적으로 교회를 흩으셨습니다. 그때 와서 예루살렘 교회가 없어지지는 않았어요, 그 당시. 그리고 안디옥 교회가 나왔습니다. 우리가 이거를 보면은 우리가 이 시대에 어느 방향으로 교회관을 설정해야 될 것이라는 답이 나옵니다. 우리가 먼저 이 시간에는 마태복음 10장 18절에 교회에 대해서 한번 보겠습니다. 교회, 처치. 오늘 본문에 처치가 나옵니다. 처치, 더 처치, 양정이가 아니라 더 처치. 하나님 보실 때 이 교회는 여러 가지 필요합니다.
우리가 교회 생활을 하기 위해서 사이드가 많이 필요합니다. 그런데 어느 날 우리 교회가 포커스가 본질적인 것보다 비본질적에 자꾸 치중하기 시작했어요. 근데 그것이 하루아침에 되는 것이 아닙니다. 점점 그게 문화라는 겁니다. 문화, 교회 문화. 제가 요새 이제 한국의 미셔널 처치를 도와주기 위해서 1년에 한 번, 두 번씩 방문하는데, 올해는 제가 못 갔습니다만, 이제 목사님들이 모이시는 이 그룹들이 있어요. 한국에는 교회 사이즈대로 목사님들이 모이십니다. 그런데 중요한 거는 영향력 있는 목사님들이 모이는 어떤 한국의 큰 도시의 목사님들이 10분이 모이는데, 그분들이 대화 중에서 주장하는 거가 자꾸 옆에 있는 교회를 비교하게 되는 겁니다. 그래서 A라는 교회가 어트랙션 모델, 주위에 있는 사람들을 많이 들어오기 위해서 교회에 더 많은 물질을 투자하기 위해서 그들이 지금까지 자랑해서 했던 미션이라든지 교회 바깥에 있는 것들을 줄이서 어디서 돈을 줄여지겠습니다. 근데 그분이, 제가 그분하고 얘기를 하다가 그분은 그걸 몰라요. 왜? 그분이 만나는 사람, 대화하는 사람, 비교하는 사람이 다 누구냐면 그 도시에 이름 있는 10개의 교회이기 때문에 무서운 겁니다. 누구를 만나냐, 누구와 비교하느냐. 오늘 교회라는 것은 분명히 성경에 하나님께서 에클레시아 불러서 특별한 사람들입니다. 어셈블리를 만들어서, 회중을 만들어서 거기서 훈련시키고 무장시켜서 밖으로 내보내는 것이 하나님의 궁극적인, 우리의 삶 속에 내보내는 것이 하나님의 뜻입니다. 믿으십니까? 교회 안에 머무르는 것이 아니라. 근데 우리가 교회 안에 자꾸 머무르려 할 때 우리의 능력이 약해집니다. 이제 상대적인 겁니다. 저는 이 이야가 참 좋습니다. 제가 오래전에 들었던데 오늘 말씀 준비하면서 생각이 났습니다. 1200년대에 캐톨릭 그 교회 얘기입니다만, 그 당시 그 교황의 권한이 대단해서 왕들을 컨트롤하는 이런 시대가 있었습니다. 그때 유명한 교황이 이노센트 4세였고, 또 우리 지금까지도 우리 개신교에서도 그분의 신학에 대해서 연구를 하는 건데, 토마스 아퀴노스라는 그 신학자가 있었습니다. 이 두 분이 교황 발코니에 서 있었습니다. 어떤 사람은 베드로 성전, 베드로 그 해당이라는 그 바티칸시에 있는 거기라고 그런 사람인데 모르겠습니다. 어쨌든 섰는데 보니까 그 각 교회들, 이런 캐톨릭 그 교회에서 모은 이런 그 돈을 이 교황청으로 갖고 들어가는 이 마차 행렬을 보았습니다. 이때 이 교황 이노센트 4세가 이렇게 얘기했습니다. 초대시대 교회 당시에는 금과 은은 내게 없노니 얘기했지만, 이제 교회는 그런 시대가 지나갔습니다. 자상스럽게 얘기했어요. 이때 옆에 섰던 토마스 아퀴노스가 이렇게 씁쓸한 표정으로 말했다고 합니다. 그렇습니다, 교황님. 그러나 이제는 안진뱅이 보고 일어나라고 명령할 수 있는 괘씸은 없습니다. 어떻게 생각하십니까? 우리 지금 이 시대에 우리 교회가 건물이 부족하고 돈이 없어서 우리 크리스찬의 파워가 없습니까? 사회를 변화시키고 도전할 수 있는 힘이 없습니까? 어떻게 생각하십니까? 두 번째, 나의 교회. 나의 교회. 여러분, 그렇습니다. 우리 인간이니까 내가 이게 가장 먼저 아닙니까? 그래서 오직하고 우리 예수님도 내가 내 몸을 사랑한 것 같이 이웃을 사랑하라고 하셨거든요. 그런데 어느 날 우리가 교회 주인이 됐습니다. 주인이 된다는 말은 좋습니다. 우리 오너십이 있어야 돼요. 교회를 구경꾼처럼 다니면 안 됩니다. 그런데 이 오너십이
변질돼서 이기적인 오너십이 돼버리면 교회가 병듭니다. 하나님의 교회가 병듭니다. 예수님의 교회가 병듭니다. 우리 역사가 이걸 증명하지 않습니까? 그 사우스 아프리카에 그 간디라는 사람이 얼마나 영향력 있는 사람인지 모르는데, 그 사우스 아프리카에 그걸 방문해 오랬었을 때 그 당시에는 네덜란드 리폼 교회였죠. 그 교회에 예수님의 산상수훈을 보고 이분이 감동을 받았어요. 힌두교지만. 그래서 교회를 가고 싶었는데 그 교회 안무당에서 뭐라고 얘기하냐면, 우리는 너 같은 사람은 오늘 같이 예배 드릴 수 없다. 이때 이분이 그 예수님의 가르침에 대해서는 굉장히 도전을 받았는데 교회에 대해서 생각이 바뀐 겁니다. 그래서 여러분 성경을 잘 보시잖아요. 성경을 보시면 예수님의 이름으로 병도 고치고 뭐도 하고 뭐도 하고 대단합니다. 기독교는 능력이 있으니까. 아멘. 그런데 예수님이 뭐라고 하냐면, 나는 너무 도무지 알지 못한도다. 우리 나름대로 열심히 했지만은 하나님께서, 우리 예수님께서 I don't know you. 왜 그랬을까요? 그분이 한 것이 잘못되는 얘기입니까? 아닙니다. 그 동기와 그 가치관이 잘못됐죠. 우리가 기독교인이지만 기독교인의 모습은 가졌지만 우리의 가치관은 기독교인의 가치관이 아닌 것입니다. 우리는 명심해야 됩니다. 여러분, 이 교회는 여러분의 것입니다. 그러나 이 교회의 원래 소유자는 예수 그리스도입니다. 아멘. 예수님이십니다. 제가 얼마 전에 그때 집회에 가서 목사님이 설교하는데, 그때 우리 교단의 다 리더들이고 뭐 일하는 우리 일꾼들이 모인 자리예요, 사실은. 그분이 얘기하죠. 예수님이 우리에게 외치신다. 내 교회를 좀 돌려다오. 내 교회를 좀 돌려다오. 그때 굉장히 충격적이었습니다. 저는 한 번도 그런 생각해 본 적이 없거든요. 우리 예수님께서 이 버지니아 펠로십 교회를 너희들 열심히 잘하지만 내 교회를 나에게 돌려다오. 어떻게 여러분 리스폰스 하시겠습니다? 주님, 이 교회는 주님 것입니다. 우리는 주님 뜻대로 따르고 있습니다. 이렇게 대답하신다면 할렐루야, 할렐루야. 이 교회는 예수님께서 책임지고 창신교회니까 그렇잖아요. 당신이 또 약속하셨어요. 음부의 세력이 틈타지 못하고. 전 그 말이 참, 그게 뭐에 가능하냐면 예수님의 교회일 때만 가능한 겁니다. 우리의 교회가 될 때에는 음부의 세력이 틈탈 수가 있는 거거든요. 우리가 무슨 힘이 있습니까? 우리는 그 어느 시대보다 교회의 능력이 필요한지 살고 있습니다. 우리는 지금 더 이상 우리 주위 환경이 기독교에 대해서 호감을 받는 시대가 아닙니다. 한국에 여러분들 뭐 잘 하실 거예요. 세상 사람들이 우리를 얼마나 조롱하는지 모릅니다. 개독교라고. 그 말을 들었을 때 여러분 어떤 마음을 가졌습니까? 제가 해결을 많이 했어요. 남의 얘기처럼 들린다면 우리는 아직도 우리가 돌아봐야 할 것이 많이 있습니다. 이때 우리가 가져야 될 것은 느헤미야의 마음입니다. 느헤미야가 어땠습니까? 포로로 잡혀온 그 후손입니다. 느헤미야가 자기의 신앙의 본거지인 예루살렘 성벽이 파괴됐다고 그래요. 그게 우리 교회라는 울타리가 파괴됐단 말입니다. 그럴 때 느헤미야는 자기 조상들을 대신해서 아파했습니다. 그리고 자기가 현재 누리고 있는 여러 가지 특권과 백그라운드를 통해서 그 성벽을, 교회를 회복하려고 애썼을지도 모릅니다.
우린 그런 사람들이 지금 필요합니다. 이 시대엔 그런 사람들이 필요합니다. 아니, 하나님은 그걸 통해서 다시 세우실 것입니다. 세우실 것입니다. 저는 다녀보면서 한국에 우리하고 비슷한 저의 후배되죠. 저는 뭐 1세니까 1.5세 된 사람들이 한국에 가가지고 영어 교회를 하는 것을 가보았습니다. 그 영어권 가니까 뭐 대형 교회는 아닌데 거기 가면서 무엇을 봤냐면 그들이 그 전통적이고 내교회 중심적인 이런 그 패러다임에서 우리 또 미국에서는 굉장히 그 오픈되어 있는 컨템포리지만은 그 내용에 있어서 굉장히 순수하게 하고자 하는 그런 열정의 머무는 속에 젊은이들이 가서 붙어 있는 것을 보았습니다. 우리 하나님께서는 우리 미국에 있는 우리 이민자의 후손을 통해서 하나님께서는 그 광야에 있는 1세들이 다 거기다 죽었죠. 갈렙과 여호수아는. 그러나 하나님이 거기서 새싹을 키웠습니다. 제가 지금 한국교회를 비판하는 것이 아니라 하나님께서 하시는 방법을 얘기하는 겁니다. 제가 인터내셔널 베프티스트 컨벤션이라는 데 출장을 갔었습니다. 우리 유럽은 다 죽어 있는 걸로 지금 믿고 있습니다. 그렇죠? 사실 유럽교회 가면은 스테이트 처치 그냥 모습만 있고 돈이 많아요. 그래서 제가 러시아를 방문했을 때 러시아의 교회 답이 저먼 교회입니다. 저먼 교회는 스테이트가 교회가 돼가지고 국민들이 믿는 사람이 있잖아요. 모든 국민들이 텍스를 종교세를 내가지고 교회가 돈이 너무 많은데 교회에서 하는 일이 별로 없어요. 그러니까 이 돈을 써야 되기 때문에 특별히 러시아에 있는 기독교인들에게 많이, 제가 그걸 많이 봤습니다. 그런데 여러분, 우리 서던 베프티스트 사람들이 유럽에 가 신앙을 하면서 유럽교회를 다닐 수가 없으니까, 신앙적으로 이게 안 맞으니까 그들이 영어로 하는 컨벤션을 만드는 것이 인터내셔널 베프티스트 컨벤션입니다. 그러니까 저머니에서 영어로 예배드리고 또 프랑스에서도 영어로 이런 교회들이 해가지고 한 200-300개 정도가 있습니다. 그런데 물론 이 교단은 나라에서 인정하는 교회가 아니기 때문에 금전적으로 도움받을 수 없습니다. 그런데 그 컨벤션에 갔었을 때 거의 3분의 2가 될까? 전부 다른 데서 온 레퓨드들 되는 사람들, 필리핀 사람들, 무슨 사람들, 이런 사람들이 거기 가서 그들의 교회를 하면서 거기에 컨벤션에 속해 있더라고요. 그들은 나라에서 도움을 못 줬어요. 그들은 가난합니다. 그러나 거기에는 그 독일이라는 교계 가운데 생명이 있는 열정적인 사람들의 교회. 근데 여러분 더 놀라운 건 뭔지 아십니까? 그런 교회들을 섬기는 데에 중심 인물들이 유학생으로 온 한국 사람들. 근데 이 한국 사람들이 한국에 있었을 때는 대형 교회에 그냥 구경으로 다녔는데 거기 오니까 20명, 30명, 40명 오니까 교회 생활 경험이 있는 사람이 없는 거니까 거기 프랑스에 있는 그 담임 목사님, 영국에 있는 이 목사님, 뭐 이런 목사님들이 교회 일꾼이 없으니까 한국의 대형 교회 구경으로 다니는 그들이 교회 일꾼으로 비워버리는 겁니다. 하나님은 이렇게 역사하시더라고요. 하나님은 지금도 주무시고 앉고 계십니다. 당신의 교회를 세우시기에 바쁘십니다. 믿으십니까? 네 번째, 오늘 말씀의 제일 중요한 말씀입니다. 너는 베드로라, 이 반석 위에 나의 교회를 세우리라. 하나님께서는 오늘도 이런 사람을 찾고 계실 것입니다. It doesn't matter 교회가 big, small. 하나님께서는 이런 반석이 뭡니까? 물론 우리가 신학적으로 얘기하면 여기에 대해서 여러 가지 캐톨릭과 이걸 떠나서 성경을 원어로 연구하는 사람들이 어니스트하게 보면 이 반석은
인격체가 아니라 생명체가 아닙니다. 다시 말해서 신앙 고백입니다. 주는 그리스도시요. 우리가 오늘 다 안 읽었지만은 베드로가 자기가 뭐 뛰어나서가 아니라 하나님, 예수님이 그렇게 하셨잖아요. 이건 혈과 육으로 되는 것이 아니라 하나님께 주신 것이다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님이시다. 여러분 공감하십니까? 저 같은 사람은 제 능력으로 예수님을 믿을 수 있는 사람이 아닙니다. 제 과거를 보면 여러분도 다 그러시죠? 안 그렇습니까 여러분? 우리가 예수 믿기 전에 다 정상적인 생각으로 예수님 믿을 수 있습니까? No way. 이게 기적이거든요. 하나님 주신 마음인데 이게 뭡니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이소이다. 이 신앙 고백 때문에 목숨을 내놓기도 하고, 이 신앙 때문에 모든 걸 내놓고 저 외지에 선교서 가기도 하고, 그것이 없었다면 우리까지 기독교가 왔겠습니까? 저는 그래서 우리 선배들을 너무너무 감사합니다. 우리의 선배들 누군가가 있었기 때문에, 여러분들은 누군가가 기도했기 때문에, 저희 가정에는 저의 작은 어머니, 그 어머니 되시는 분이 권사님이 몇십 년을 그 자기 딸이 결혼하는 그 가정에 복음이 들어가도 기도했는데, 제가 교회를 열심히 한다니까 저하고 잘 얘기 안 하시는 우리 사돈께서 저보고요, 청년 우리 사돈 너무너무 감사합니다. 저는 그 뜻을 잘 몰랐어요. 내가 30년 동안 기도했는데 당신의 집안에서 처음으로, 자, 이게 뭐냐면 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이소이다. 이런 신앙 고백에 대해 확신이 있으십니까? 사도 바울은 그 표현을 이렇게 했습니다. 나는 이제 이 땅에 있는 모든 인간은 다 해로 여기고 오직 예수 그리스도와 그 십자가에 못 박힌 예수 외에는 더 알지 않기로 원하노라. 굉장히 아주 극단적인 표현이지만 그 말은 뭡니까? 가치관이 바뀌었다는 겁니다. 가치관, value, core value. 여러분의 삶의 core value가 뭡니까? 저는 그렇게 해야 돼요. 솔직히 성경을 100번 읽거나 50번 읽거나, 그 100번 읽으면 더 낫죠. 제가 설교를 준비할 때 10번 읽고 준비하는 거와 5번 읽는 건 중요하다. 그러나 그 가운데 더 중요한 건 하나님이 역사하셔야 되더라고요. 마찬가지입니다. 우리가 그런 양적인 그거 이전에 더 중요한 거는 나의 뼛속에 있는 삶의 코어 밸류는 무엇이냐 말입니다. 무엇이 가장 중요한 겁니까? 무엇이 가장 중요한 거예요? 밸류, 가치관. 이제 제 체험을 얘기하고 이제 마치도록 하겠습니다. 제가 처음 신앙을 해서 몇 년 안 됐을 때, 이제 막 처음 신앙하면은 첫사랑에서 뜨겁잖아요. 지금은 이제 제가 많이 해결합니다. 네. 그 뜨거웠는데 제가 생물학을 공부하기 위해서 그 캐나다에 있는 서부에 유학을 갔습니다. 가서 이 교회를 찾는데 한 2,000명 한인들이 사는 교회인데 한 개, 두 개 있고, 한두 개는 어떻게 예배 언제 보는지 잘 모르는데 한 교회가 중심에 있습니다. 소위 말해서 우리 이민사의 중심이 되는 교포들의 모임체입니다. 그래서 이름이 연합교회예요. 유나이트. 저는 당연히 그 교회를 가려고 이제 수요 예배가 있다고 해서 이제 몇 달 동안 그 신앙하던 사람이 교회를 못 가니까 그것처럼 또 그냥 미치는 게 없더라고요. 그때 제가 알았습니다. 여러분, 신앙을 가진 사람이 쉽게 해서 물고기가 물을 떠나면 그 안타까운 것처럼 신앙 가진 사람이 예배 이거 오랫동안 못 보면 이거 정말 어렵더라고요. 갔는데
성경 공부를 한 다음에 그 끝난 다음에 다 밑에 층에 내려가셔서 불이 꺼진 다음에 그 댄스 파리를 하시는 거예요. 저도 지나가기 전에 그 대학생 있을 때 댄스 파리 같은 거 했습니다. 뭐 대파리 뭐 이런 붙여가지고 했어요. 우리 집사람이 증인입니다. 근데 그 내려가서 하는데 굉장히 제가 이상한 데 온 것 같아요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 근데 그분들은 굉장히 익숙해 있어요. 그거를 제가 이름도 얘기 안 했으니까 정죄하는 것이 아니라 제 자신이, 그래가지고 제가 캐나다에 있는 서던 베프티스트, 또 캐나다 가니까 서던 베프티스트가 많지 않아가지고 그냥 버스를 타고, 그때는 제가 차를 안 가지고 가가지고 이렇게 고생하면서 예배를 드리는데, 어떤 분이 그 교회에 30대 40대 된 집사님들 10가정이 나와서 예배를 드리는데, 그 예배 드리는데 이 모임의 그 코밸류는 당신들을 인도했던 그 목사님이 그 당시 미국하고는 그 중국하고 수교를 안 해서 캐나다만 서구권에서 문을 열었기 때문에 이분이 그걸 가지고 중국에 굉장히 초창기에 중국 선교사로 가신다고 합니다. 그분을 서포트하기 위해서 모임입니다. 그래서 그 왔더니 그분들이 3, 40대니까 그 유스들이 한 7, 8명 돼요. 이제 걔네들을 테이크하면서 다니다가 이제 결국 그것이 이제 하나님께서 부리는 콜링도 됐는데, 중요한 거는 제가 뭘 봤냐면 거기서 체험적으로, 이론이나 체험적으로 그 당시 2,000명 중에서 뭐 왔다 갔다 하는 사람을 하면 400명, 3, 400명 되는 이 교회는 갈수록 이렇게 그 사람들 나와요. 지금도 아마 있을지도 모릅니다. 그렇게 지내는데 이 10대 명 있는 교회는 그 교회 가면은 정말 초대교회 같은 그런 분위기를 내가 체험하는 겁니다. 그분들이 강조하는 건 뭐냐면 삶으로 드리는, 지금 쉽게 얘기해서 그분들이 미션을 라이프예요. 그 당시에는 그런 용어가 없었습니다. 왜? 선교하는, 그리고 그들이 굉장히 프라우드한 건 뭐냐면 중국이라는 땅이 클로즈 됐었는데 그 당시에 이 캐나다를 통해서 뭐 덴탈 뭐 이런 것도 그 올드한 거 이런 거를 이렇게 공짜로 구해다 버리고 뭐 약분도 보내고 이런 걸 하면서 선교를 했는데, 이런 걸 한다는 긍지가 생긴 거예요, 이분들이. 그리고 삶이 미션 라이프가 되는 거예요. 그러니까 거기에 주위에 있는 사람들이 뭘 봤냐면 something different. 우리가 교회라는 것은 우리 커뮤니티에 그 유나이트 교회인 줄 알았는데 이런 교회겠구나. 지금은 제가 들으니까 한 400~500명 나오는 교회, 캐나다에서 손꼽히는 교회가 됐다고 하더라고요. 자, 그것은 뭘 봤냐면 교회의 생명력, 할렐루야, 예수 그리스도의 생명력, 이것이 우리를 바꾸고 우리의 바뀐 모습을 통해서 주위의 사람에 영향을 주고, 그리고 하나님께서 그들의 삶도 축복해 주셨어요. 그래서 그들 자녀들이 지금 캐나다에 있는데 저한테 연락이 오는 겁니다. 미스터 신, 지금도 여러분 미스터 신, 자기네들이 몇 명이 모여가지고 1.5세에도 캐나다 애들하고 가서 영어 교회를 하려고 그러는데 Can you help me? 배가. 왜? 그들은 그들이 부모들이 하는 신앙을 보았기 때문에, 그리고 그들은 하나님의 역사함을 체험했기 때문에. 오늘 저는 여러분에게 말씀을 마치면서, 그렇습니다 여러분, 우리 교회 안팎으로는 너무 어렵습니다. Everybody agree? 신문에 맨날 떠드는 것이 그겁니다. I agree. 안 믿는 사람까지 우리 걱정하더라고요. 그것이 끝이 아닙니다. 하나님 이럴 때 우리에게 기회를 주기를 원하십니다. What is a real church? What is the church of, 리얼이라는 말은 제가 빼봤습니다. What is the church of Jesus Christ? What is the biblical church? 하나님은 다시 얘기하십니다. 내가 나의 교회를 세우리라. 우리가 세우는 거 아닙니다. 우리는 거기에 튜닝, 같이 주님과 함께 동행하면 되는 겁니다. 따라가면 되는 겁니다. 이럴 때 하나님께서 여러분의 삶을 축복되게 하시고 이 교회를
이 마지막 시대에 귀한 교회를 세우실 것입니다. 그것이 앞으로 이제 10년, 20년 갈 애니버서리에 여러분들이 이런 하나님을 찬양하고 축복 나누며 정말 좋은 소식 듣는 교회 되기를 간절히 축원합니다. 우리 기도하시겠습니다. Our Heavenly Father, help us, Lord, your church to be church as you would have to be, which loyal, it's our Lord Jesus Christ, and faithful to its calling. Lord, save your church from compromise and self-interest, from accommodating itself to false value of the world. Lord, help us. Cleanse us, revive us, enlighten us, empowering us. But we ask for your people. We ask also ourselves. 하나님, 우리에게 은혜를 내려 주시옵시고, 우리가 우리의 섬기는 교회가 주님의 교회가 되게 하시고, 주님이 원하시는 교회가 되게 하여 주셔서 하나님께서 지금도 원하시고 찾으시는 주의 뜻을 이루는 교회가 되게 하여 주옵소서. 오늘 이 제단을 축복해 주시고 이 교회를 사용하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합나이다. 아멘.